مصيبنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق معالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاملين فمن يطيع يا رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم كان الصلاة تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم فعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم وأذن لصبح صلاة منك دائمة على النبي بمنهل منسجم والخف عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعى الأهوال يا نازمين فإنها تعلمات الله ريح صبا وأطرب لإسعاد العيس ذا النغم اللهم صل وسلم وبارك المسلمين ويقين وإياكم شر الظالمين والظالمين الحاسدين المعتدين المستكبرين شر الغاصبين
ويرحم المسلمين ويفرج عن المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم بدار كرامة المستقر رحمته مع اللطف والعافية صلاح العالم والمال والذرية أمين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة الخير والتقرب بالله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحبيب عبد الله بن حجر في كتابه الدور التامه رضي الله تعالى عنه وعلى المالك ان يقوم له بنفقته وكسوته وان يكلفه من العمل ما لا يطيق وأن لا يشتمه ولا يضربه إلا بحق وما تحتاج إلى ضربه لأمر يترتب عليه صلاحه واستقامته في دينه أو فيما يتعلق بالخدمة اللازمة له وليكن ذلك على وجه لطيف لا يعظم مشقته ويشتد تعبه على المملوك فإنه إن تجاوز في ذلك القدر المأذون فيه يأثم ويحرج ويقتص لمملوكه منه في الدار الآخرة كما ورد في الحديث وإن عافى عنه وصفها كان ذلك أفضل وأحسن إلا أن تكون في ضرب وتعذيب مصلحة مبينة وتكون في تركه مفسدة ظاهرة تعود على السيد أو على المملوك. وقد سئل عليه الصلاة والسلام كان يعفى عن المملوك في كل يوم فقال 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام قصر في شيء لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. وقال عليه الصلاة والسلام للمملوك نفقته وكسبته وأن لا يكلف ما يغلبه يعني في الخدمة. وقال عليه الصلاة والسلام هم إخوانكم ملككم الله إياهم ولو شاء لملكهم إياكم من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه وإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا خلق الله الحديث. وقد وردت من نحو أحاديث وآثار كثيرة. ومما يحرم على المملوك الإباء على سيده وقد ورد فيه وعيد شديد قال صلى الله عليه وسلم إذا أبى العبد لم تقبل له صلاة وفي رواية فقد كفر حتى يرجع إليه أي إلى سيده. وقال عليه الصلاة والسلام أي مملك مات في عباده دخل النار وإن كان قتل في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أبد أبقى من مواله فقد كفر حتى يرجع إليه. وذكر الشيخ العلامة أحمد بن حجر الهتامي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتحام الكبائر قال وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لو لك لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والآية في قوله تعالى وكفى بنا حاسبين. وقال الرجل يا رسول الله ما أجدي لهم خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار. الحمد لله والشكر لله salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur dan wajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dalam kita jalankan di dalam taat dan ibadahnya menuntut ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahas kita mengenai Allah dari taat di dalam
himbauan dakwah kepada pemilik budak kuliah, para majikan-majikan, dan juga kepada budak-budak di dalam bagaimana muamalat saling satu dengan yang lain, bekerja dan memberikan nafkahnya, tanggung jawabnya. Dari hadis yang di atas, al-mamluk alladhi yu'addi haqqa rabbih wa haqqa sayyidihi yu'ta ajrahu marratain. Budak pilihan yang menjalankan hak Allah dalam taatnya, ibadahnya, kemudian hak Allah dijalankan dengan baik si budak tersebut, dan menjalankan hak sayyidnya, dimajikannya dengan baik, yu'ta ajrahu marratain, dan mendapatkan pahala, diberikan double pahala muamalah dia sama Allah dan pahala muamalah dia dengan majikannya. Jadi juga hadis yang kedua dari Sayyidina Abu Hurairah, kalau jihad wal hajj wa qul ummi la ahbabtu an akuna mamluka. Kalau bukan karena ada pahala haji dan pahala jihad dan pahala aku berbakti kepada ibuku, aku lebih sukai menjadi budak, karena pahala aku double kan, karena pahalanya besar. Nah, itu daripada pembahasan yang lalu. Kewajiban kepada milik budak pilihan zaman-zaman dahulu, zaman Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan pembebasan perbudakan, ya, dan memperlakukannya seperti saudara. Yang dihukum malahu binafagatihi wa kiswatihi. Majikan menjalankan pemberian makan minumnya, nafkahnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Wa la yukallifu min al-kamal ma la yutiq. Jangan dibebankan daripada pekerjaan-pekerjaan yang enggak mampu dia bekerja berat. Wa la yashtimahu, jangan dia caci maki, hina, celak dan lain-lain. Wa la yadribahu, apalagi dipukul illa bihaqqin. Abdullah bin Mas'ud pernah dia sedang marahi marah budaknya sampai dia terlepas dengan cambuknya. Dengar di belakang ada Rasulullah SAW. Bagaimana wahai Abdullah bin Mas'ud nanti di hadapan Allah, engkau mampu ya, memukul budakmu nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana engkau? Maka takut sekali Abdullah bin Mas'ud lalu dibebaskan budaknya. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia memukul budaknya dan dia bebaskan karena menebus kafarah. Umat saja lapar kalau perlu untuk dipukul karena sesuatu perintah atau pekerjaan melanggar sesuatu untuk kebaikannya, untuk dia dididik dalam agama tentunya, sholat dan lain-lainnya, atau maksiat diperbuat ya, atau kurang dia melayaninya, mengerjakan pekerjaan majikannya, boleh kembali ke ala wajib latif, sebaiknya dengan lemah lembut, dengan dia kesihan. Wala ya'dhu bisyakatuh, wala yashta'abu ala al-mamluk, jangan dibesarkan, dibebankan, jangan dia sulitkan daripada segala sesuatu pada budak pilihannya. Jangan dibebankan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Fa'innahu in tajawaza idza al-qadr al-mamluk fi ya atham wa haraj. Kalau dia melampaui batas daripada batas yang dibolehkan, dia memerintahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Kalau lebih batasnya, melampaui batas sehingga dia keberatan mengerjakan dan lain-lainnya, maka dosa, dilarang ya. Apalagi pukulan dan lain-lainnya, nanti akan dikisos, diminta hukuman balas di negeri akhirat, seperti hadis yang mana nanti Allah Subhanahu Wa Taala lebih berkuasa menghukum orang yang menyiksa budak pilihan. Wa in afa anhu wa safaha kana dzalika afdal wa ahsan. Kalau dia memaafkannya, dia memakluminya dan membebaskannya, itu lebih bagus, lebih baik. Kecuali katanya kalau dia memukulnya untuk
memberikan contoh adab di dalam masalah agamanya, sholatnya, akhlaknya, dan didikannya kepada budak-budak tersebut boleh, tetapi jangan melampaui batas, jangan menyakitinya. Waktu lebih terkini mafsadah lahir. Kalau didiamkan saja, nggak diapain, nggak dinasihatin, nggak dipukul dan lain-lainnya, akan menjadi rusak si budak tersebut, pergaulannya, kelakuannya, adabnya, akhlaknya. Nanti bakal rugi dia sendiri, majikannya, dan juga rugi buat si budak tersebut. Maka harus dididik, diajarin, bahkan perlu kalau sampai dia nggak sholat dan lain-lainnya, atau dia mengerjakan maksiat. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami abahana mamluk di kulli yawm. Berapa banyak kita memaafkan kepada budak-budak kalian tersebut yang kita miliki setiap harinya, berapa kali kita maafin dia? Dan sebentar Rasulullah 70 kali engkau maafin dia kalau dia punya kesalahan. Maafin kekurangannya di budak kalian tersebut. Wakala alaihi salatu wassalam, Allahumma sholli alaihi bi khadimin kasara bi syai'. Rasulullah SAW berkata kepada pembantunya, khadimnya atau budaknya, kasara bi syai', dia kurang memperhatikan sesuatu pekerjaannya yang diperintahkan, dia tidak laksanakan dengan baik. Kata Rasulullah, laula khauful qisas la auja'tuka. Ya. Kalau tidak, katanya, aku takut nanti akan dibalas hukumanku, la auja'tuka bihadza siwak. Mungkin la auja'tuki ada di auja'tuki. Ya. Aku akan pukul engkau sekedar dengan kayu siwak saja, tidak dengan tangan. Itu pun katanya masih ada kisosnya kalau melukai kayu siwak. Kalau dalam riwayat yang lain teringat seorang wanita katanya membawa sesuatu sayur, kalau ibarat kita jatuh di hadapan Rasulullah, lengah dia. Lalu Rasulullah, ini dia wanita atau jariyah, ya. Kalau aku tidak takut karena nanti akan dihukum kembali, aku akan sakitkan kau pukul dengan kayu siwak ini. Tapi Rasulullah tidak laksanakan. Allahumma shalli wa sallim. Khudil afwa wa amr bil 'urfi wa 'arad 'anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf. Ya. Berilah dia pemaafan, pemberian, bebaskan budak kuliah tersebut. Wa 'arad 'anil jahilin, karena dia berbuat dengan jahil, dengan bodoh dan lain-lain. Wakala alaihi salatu wassalam lil mamluk nafaqatuhu wa kiswatuhu. Bagi seorang budak kuliah wajib bagi majikannya nafkahnya, pakaiannya. Wa la yukallifa ma yaghlibuh. Jangan dia memberatkan pekerjaan yang dia tak mampu. Ini khidmah dari pekerjaan yang memberatkan dia. Taqah ma la yutik taqah lana bih. Wakala alaihi salatu wassalam ikhwanukum. Mereka adalah saudaramu, saudara kalian juga, manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malakakum Allah. Allah berikan kalian memilikinya, membelinya, budak kalian tersebut dibeli. Iyahum, menjadi pemilik ente. Kalau syaa malakahum iyyakum. Kalau Allah kuasa, kalau Allah inginkan, Allah balik nanti dia jadi merdeka, engkau jadi budak, bisa. Atau dia jadi kaya, majikannya jadi miskin. Subhanallah. Ada di dalam kisah-kisah tersebut, seseorang dengan budaknya berbuat jahat, berbuat kejam dan lain-lainnya dalam perbudakannya, maka sehingga dia dianiaya dan lain-lain sampai dia minta dibebasin, dia bebas, dibayar. Tapi si budak ini cari rezeki jadi kaya. Subhanallah. Si majikan itu jadi miskin. Minta pekerjaan, akhirnya dia kerja sama majikan. Itulah sifat-sifat kemanusiaan. Kemadadin itu dan di mana dia berbuat, Allah balik lagi ke perbuatannya, dia jadi miskin, si
si budaknya jadi kaya, atau sebaliknya si budaknya jadi majikan, si majikannya dulu menjadi budak. Itu kalau Allah kuasa. Man kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa saudaranya budak belian di bawah penguasaan tangannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Berilah makan seperti yang dia makan. Wa yulbishu mimma yalbas. Diberikan pakaian seperti yang berpakaian. Wala yukallifu minal amal ma yaghlibuh ma la yutiquh. Tidak boleh dibebankan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dia mampu, tidak dia kuat. Fa in kallaftumuhum, kalau kalian berikan pekerjaan yang berat, fa'inuhum, kau bantu, tolongin bersama pekerjaan yang berat tersebut. Wala tu'adzibu khalqallah. Tidak boleh kau mengazab, memukul atau membakar atau menusuk atau mencambuk, tidak boleh. La tu'adzibu khalqallah. Ini hadis banyak sekali di dalam bab tentang perbudakan, dari hadis-hadis yang sama, dan begitu juga dari asar-asar sahabat dan tabi'in. Wa mimma yahrum 'ala al-mamluk wal ibad. Di antara yang dilarang bagi seorang budak yang dimiliki, dibeli, ditanggung jawabkan nafkahnya, tidak boleh dia ngabur dari majikannya, tidak boleh dia keluar tanpa izin dan hilang, nggak ada kabarnya, hebat, ngabur dari majikannya, dilarang keras, haram bagi si budak tersebut. Contohnya orang-orang yang suka ngabur dari majikan, biasanya di negeri Saudi. Bagaimana dari wa'idun syadid, banyak sekali jadinya hadis-hadis ancaman yang berat bagi budak yang ngabur dari majikannya. Sampai Rasulullah berkata, "Idza abagal 'abdu lam tuqbal lahu shalah." Apabila ngabur seorang hamba dari majikannya, enggak diterima salat. Walaupun dia salat, walaupun dia mengerjakan yang lain, bahkan jihad disebut enggak diterima. Walaupun dia mati di dalam jihad, syahid, enggak diterima juga. Bahkan dalam riwayat bagian kafar, kufur nikmat. Dia sudah menutupi kenikmatan yang diberikan oleh dia enggak syukurin hatta yarji'a ilaih, sampai dia balik lagi ke majikannya dari kaburnya tersebut dan minta maaf kepada majikannya. Wa alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ayyuma 'abdin mata fi ibadihi dakhala. Bila seorang hamba mati di dalam kaburnya dari majikannya, maka masuk nerakanya. Wa in kana qutila fisabilillah, walaupun dia mati di dalam perang sabil, masuk neraka. Subhanallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuma 'abdin abaga min mawalih faqad kafar hatta yarja'a ilayhi. Bila seorang hamba kabur dari majikannya, maka dia sudah kufur sampai dibalik kembali meminta maaf. Imam Ahmad bin Hajar al-Haythami meriwayatkan di dalam kitabnya hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kitabnya namanya Zawajir. Ancaman-ancaman berat daripada hukuman-hukuman yang berat bagi orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kabair. Di antaranya tentang budak belian. Dari riwayat Sayyidatuna Aisyah dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah berkata bahwa seseorang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ngadu, "Ya Rasulullah, aku banyak memiliki budak-budak belian, tapi mereka katanya ngebohonginku, mengkhianatiku, dia melawan kepadaku, tapi aku caci mereka, aku caci maki, bahkan aku pukuli mereka ya Rasulullah. Bagaimana minhum? Bagaimana aku terhadap mereka ya Rasulullah? Dia budak-budak pekerja-pekerjaannya ngebohongin, khianatin, bermaksiat, melawan, tapi aku caci maki, hina, bahkan aku pukul. Gimana kesalahanku ya Rasulullah? Nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak karena yaumul kiamah Ustaz. Nanti kalau hari kiamat akan dihisab engkau, dihitung, maka muka
berapa banyak dia khianatinmu, wa asauka, berapa banyak dia maksiat kepadamu, wa kadzabuka, dan dia mendustakan, membohongimu, menipumu. Itu pekerja-pekerja. Baik kana iyabuka iyahum biqadri dzunubihim kana kafafa la laka wala alayka. Kalau hukumanmu itu yang kau pukul, yang kau caci maki, yang kau hina, sama dengan sekedar dosa khianatnya, ngebohonginnya, maksiatnya kepadamu, maka sering kosong, nol. Kalau sama kejahatan si majikan, mukulin dan nyaki maki, atau kejahatannya si budak dengan khianatnya, dengan ngebohonginnya, dengan maksiatnya, sama kafafan, cukup timbangannya sama, sering la laka wala alika, ya dihukum dia, ya dihukum kau. Tapi wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim, kalau engkau mensiksanya, memukulinya, mencaci makinya lebih daripada dosanya, melampaui batas dosanya, perbuatan khianatnya, maksiatnya, ngebohonginnya kepadamu lebih, maka itu sholat minka al-fawr, akan dibalas qisas hukumanmu yang lebih itu. Kalau ente yang lebih, ente bakal qisas. Fatanahar rajul, ini dia langsung takut ya. Dia ngomong di belakang, ketakutan sampai dia nangis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menenangkan kepada dia di dalam ayatnya, mata keraguan Allah, engkau enggak ingat, enggak baca ayat Allah, wa nadha'ul mawazin al-qisṭa, kami akan adakan, tempatkan ada mizan yang adil nanti di hari kiamat. Dan kelihatan wa nadha'ul mawazin al-qisṭa yaumil qiyamah. Terusannya ada yang gitu. Wa nadha'ul mawazin al-qisṭa yaumil qiyamah. Fala tadhlimu nafsun nafsaha. Tidaklah seseorang menzalimi seseorang kecuali dia akan didatangkan hukumannya masing-masing. Berapa banyak dia menzaliminya, berapa kezalimannya. Wa kafa bina hasibin. Cukup bagi Allah, sangat cepat hisabnya. Sari oleh hisab, Allah Subhanahu wa taala menghisabnya dua-dua. Yang ini dihisab, yang ini dihisab. Ini dihisab, ini dihisab. Kalau sering, alhamdulillah. Kalau yang mana berat, dihukum dia. Begala rajul, maka orang berkata, ya Rasulullah, ma'ajuni walahum khairat. Mungkin aku nggak ada kebaikan kepada mereka. Mungkin aku lebih banyak memukulnya, mencacinya. Aku nggak punya kebaikan, perbuatan baik kepada mereka. Dan aku ingin mau maafkan dong, udah. Mendingan aku bebaskan mereka, aku berpisah dengan mereka. Ushiduka annahum ahrar. Ya Rasulullah, saksikan, mendingan mereka aku bebaskan. Saksikan bahwa dia semuanya menjadi merdeka. Saking takutnya dia dihisab nanti dimerdekain semuanya. Karena dia rasa dia lebih banyak dosanya. Takut dia disiksa di mizan, hisabnya lebih banyak daripada budak-budaknya. Maka dia tebus diambil kafarah dengan dimerdekakan semua. Baik, masih ada waktu. Sampai lagi terus. واعلم أن من المتبوعين الذين يتأكدوا على الاتباع حقوقهم وكمل الأدب معهم المعلمين بالقرآن والعلم والمشايخ والأساتذة الذين يربون السالكين ويرشدون الطالبين، ويتعين ويتأكد على المتعلمين منهم والسالكين المتربين بحسن نظرهم، تعظيمهم وتوقيرهم وإجلالهم واحترامهم وحسن الأدب معهم، وكما الامتثال لما يشيرون به ويرشدون إليه من العلم والأدب. وقد قال بعضهم من المعلمين والمرشدين على المتعلمين والمستشرين من الحق والطاعة والبر، مثل أو قريبا مما للوالدين على الأولاد. بل قال بعضهم حق المعلم والمرشد آكد من حق الوالد، لأن الوالد يحفظ الولد من الآفات التي يخشى عليها في جسمه ودنياه، يتسبب له في تحصيل ما يهتم به ويستريح إليه نفسه لأحوال معاشه. والمعلم والمرشد يحفظه بتعليمه وإرشاده
ما يضره في آخرته ومعاده، ويكون سببا له وسبيلا له في الوصول إلى دخول الجنة ونعيمها الدائم والفوز بلقاء الله الذي هو غاية السعادة وأجلها. والدرجات الأخيار من السلف والخلف على تعظيم المعلمين والأساتذة ومعرفة حقهم وكمال الأدب معهم، حتى قال الربيع بن سليمان: ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة منه. وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تضمرن بعينك، ولا تقولن قال فلان خلافا لقولك، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار جليسك في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تغرق أي لا تشبع من طول الصحبة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان نبذة صالحة من آداب المتعلم مع المعلم في آخر الباب الرابع. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه بداية الهداية ذلك باب الصالح. Begitu juga akhirul hajat misalkan antara tadi budak kuliah dengan majikannya, seperti katanya sang muallim dengan muridnya. Sampai Sayyidina Ali berkata, ana abdun man 'allamani walau harfan. Ana abdun, aku hamba kepada orang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Jadi dia harus taat kepada majikannya, kepada muallimnya, kepada guru Qur'annya, guru ilmunya, karena dia memberikan ilmu kepada si murid tersebut sampai disamakan dengan budak. Abu Hurairah berkata, kalau aku begini diajarkan oleh muallimku ayat ataupun mau dijual atau mau dibeli, aku ridho jadi budak. Mau dijual kayak mau diapain kayak jadi budak. Sampai begitu itu semuanya. Apabila muallim Quran, muallim ustaz, dan guru. Wa'lam anna al-matbu'in, ketahuilah pengikut seorang ya, alladhi yata'akkad 'ala al-atba', yang mana ditekankan kepada pengikut seorang muallim ya, menjalankan hukuk, hak muallimnya, hak gurunya, hak ustaz. Kamal adab ma'am, yang sempurna beradab dengan mereka. Makanya insyaallah ya, guru-guru kita ya, mereka kepada gurunya mudah untuk di depannya. Muallimin Al-Quran, mereka mengajarkannya sanad Al-Quran, qiraat Quran, hafal Quran, wal ilm, dan begitu juga ilmu fikih, ilmu yang lain. Kepada siapa? Kepada masyayikh, syekh-syekhnya, guru-gurunya, wal asatidzah, ustaz-ustaznya, alladzina yurabbuna as-salikin, ya, yang mana guru-guru tersebut murabbi. Apa kata Imam Ali, laulal murabbi ma araftu rabbi, ya, kalau bukan karena Rasulullah SAW, Nabi disebut oleh Sayyidina Ali murabbi, karena dia dari kecil, umur kecil di rumah Rasulullah SAW dalam masa itu Khadijah. Sayyidina Ali, laulal murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW yang tarbiyahku, ya, yang mendidikku dari kecil, ya, aku nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para asatidz, para muallimin yang tarbiyah pada salih anak-anak yang menuju jalan Allah, wa yurshiduna at-talibin, menunjukkan jalan yang baik, hidayah, taufik kepada penuntut ilmu, wa yata'ayyan wa yata'akkad al-muta'allimina minhu, maka ditekankan dan diutamakan kepada si anak-anak pelajar tersebut harus dia taat kepada guru-gurunya. Dia harus hormati kepada muallimnya yang mentarbiyahkan. Contohnya anak kita di rumah bandel banget. Masukin pesantren, lembut langsung banget. Nah, kasih untuk jadi anak yang dia. Jangan dipikirin lagi, bukan anak saya, anak dia. Dia bisa naklukin itu anak, kita nggak bisa naklukin di rumah. Betul nggak? Semua paham.
Semuanya ingat kejadian itu. Karena perubahan murah banget deh. Masuk mengantar Muhammad bin Ali baik jadinya. Ya bisa begitu. Semuanya tahu, semuanya ngerasain. Ada masing-masing dengan pesantrennya. Nah itu udah anaknya dia mau diapain? Jual udah beli ke sana, mau diapain dia? Hanya begitu. Orang-orang yang mengerti haknya muallim, haknya guru, haknya ustaz yang betul-betul dia merubah suluk dan peranginya itu anak dari bangunnya, dari bandelnya sampai baik. Makan diajak jadi murid yang setia, murid yang baik, murid yang soleh, murid yang berhasil. Bagus bacaannya, bagus tulisannya, wah itu kita salut kepada guru yang begitu. Ya. Nah ini semuanya kita selain dia menjadi anak dia. Nggak boleh kita ikut campur. Mau diapain tuh anak silahkan. Nah, si anak harus memuliakan lebih dari kita. Kalau apa guru bilang ke sono, guru itu suruh pulang. Jangan kita suruh tahan, oh enggak ini. Apa-apa minta izin sama guru. Begitu ulama-ulama kita dahulu, sampai yang dari Indonesia ke Hadramaut dahulu ya. Ini cerita-cerita kita sekarang, kamu guru. Kalau anak udah diminta pulang sama bapak ibunya, kata guru jangan pulang. Apa yang diikutin? Ibunya. Biar tuh ibu mati, tuh bapak mati, nggak boleh pulang. Kecuali ikut siapa? Ikut perkataan gurunya. Lebih dari bapak ibunya. Itu sampai begitu orang-orang taatnya kepada muallim-muallimnya, guru-gurunya, santri-santrinya. Harus diutamakan gurunya, ditekankan ya, kemuliaannya, kehormatannya. Dia harus beradab kepada gurunya dan imtithal al-amr, dia harus menjalankan perintahnya, apa yang disuruh, apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan. Irsyiduna ilaih minal ilm wal adab, dan dia diajarin dari ilmu dan adab dan segala ilmu-ilmu yang dia dapetin dari muallim-muallim. Masya Allah, itu besar sekali pahalanya para muallimin ya. Dan dia mempunyai hak, harus taat kepadanya, harus bakti kepada gurunya, kepada muallimnya ya. Seperti bapak kepada anaknya. Anak kepada bapak, malah dalam hadis Rasulullah SAW, abuka adalah bapakmu itu ada 3. Abuka dari waladaka, bapakmu yang melahirinmu. Abuka dari zawajataka ibnatahu, bapakmu yang kedua mertua yang ngawinin anaknya kepada kita. Abuka dari anak bahwa aku begitu. Bapak yang ketiga adalah yang mengajari dia, yang mendidik dia, yang ngasih adab kepada dia, itu bapak rohani. Dia yang lebih afdal dari yang dua, mertua atau bapak sendiri. Seperti bapak kepada anak, sang muallim, sang ustaz, sang guru, sang syekh. Hakul muallim wal mursyid akad min hakul walid. Bahkan sebagian berkata hak-haknya muallim lebih diutamakan daripada haknya walid. Diduluin tadi. Gurunya nggak kasih. Gurunya bilang enggak. Jangan diikutin kemauan bapaknya atau ibunya. Karena dia yang didik, karena dia yang tahu, karena dia yang lebih ngerti. Nggak dikasih. Nanti ada hikmahnya. Seperti bapak, ibu. Kalau kita mau sesuatu, kita perasaan, waduh, nggak enak kita nggak kerjain itu kerjaan. Dan lebih baik yang dilarang sama bapak sama ibu itu lebih baik. Begitu juga guru-guru kita. Ya, subhanallah. Ya. Terus mau pulang disuruh pulang, enggak, kata guru, ntar dulu, jangan pulang dulu. Ntar disuruh pulang baru boleh pulang. Bagian guru ketes begitu. Dia taat nggak? Dia duit gurunya, tapi duit bapak ibunya. Sedangkan dia udah 8-9 tahun di gurunya, tanggung, tinggal setahun lagi. Misalnya begitu, batasnya 10 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun. Dia mau pulang sebelumnya, akhirnya nggak dapat ilmu, nggak dapat berkah. Benar. Akhirnya gantungan dia. Lah anak pesantren, walau jadi ustaz, walau jadi apa? Karena nggak dapat berkah dari si gurunya. Banyak kan begitu, setengah daripada orang-orang yang pesantren karena dia nggak adab kepada gurunya nggak dapat. Coba yang adab, udah hati kan?
cuman ngebantuin doang, cuman nguci kerjaan jelek-jelek semuanya, tapi gak ada apa gurunya. Jadi wali min awliyaillah, subhanallah, bisa jadi wali. Padahal dia nggak ada yang menguasai ilmu seperti yang lain-lain, kalau apa. Dia cuma ada akhlak aja. Tapi diribain sama gurunya, diberkahin, disebut-sebut bakal begini. Benar, tuh anak jadi soleh, jadi wali min awliyaillah. Teman-teman seperjuangan, subhanallah. Bahkan matinya mati enak banget, subhanallah. Mereka orang-orang yang diribain sama gurunya. Ya. Sebaliknya cerita-cerita yang melawan kepada gurunya, subhanallah, ya. Banyak sekali dari contoh-contohnya yang tidak baik. Jangan kita seperti mereka. Dan al-walid yahfadzul walad. Kenapa bedanya bapak sama muallim? Kalau bapak katanya hanya menjaga si anak itu dari penyakit dan segala-galanya, dari kekurangan makan, dikasih makan, pakaian, dikasih kelezatan, kenikmatan, alat dan lain-lain. Itu bapak kepada anak. Wow, itu menyenangkan si anak. Gembira itu anak urusan dunianya. Tapi muallim lain. Muallim itu mendidik si anak ini dari nggak ngerti jadi ngerti, nggak ma'rifat jadi ma'rifat, dijaga ilmunya, dijaga amar ma'ruf nahi munkarnya, dijaga dari maksiat, dijaga dari penyakit-penyakit hati, dan dijaga urusan-urusan akhiratnya, urusan-urusan tanggung jawab di akhirat. Anak jadi orang lain, jadi orang soleh. Maka si guru, si muallim, si syekh itu menjadi sebab dia dikenal dengan Allah, menjadi sebab dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilmu, bahkan menjadi orang alim, bahkan menantinya menjadi orang wali. Nah, mungkin wali tahu begitu aja, cuma di gurunya. Banyak aulia-aulia semuanya sama gurunya habis. Tentunya Ibn Muhammad al-Habashi, alimnya luar biasa. Tapi Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib atas udah tunduk habis deh. Cerita-cerita yang lain banyak sekali. Yang tadi kita bahas kalau Abi Shalih bin Abdullah bin Thalib Maula Ahmad, begitu juga dia. Bagaimana dengan guru-gurunya di Makkah? Dia ikhlas, dia ridha kepada gurunya sangat ridha dan sangat satu dengan murid. Maka semua gurunya menentukan ini murid menjadi orang besar nanti. Benar, kecuali orang besar dalam tajul aras. Begitu. Karena apa, gurunya melihat dia dan dia betul-betul menghormati sang guru, sehingga dia mendapatkan doa dari guru. Kita nih sekarang kalau nggak dapat doa dari guru nggak bisa. Alhamdulillah, kita ingat ya, beberapa hari yang lalu mimpi saya sama agak teman Pak Surah berdua ngaji sering sama guru kita Yahya bin Ahmad bin Abdul Barik Idrus. Ini pikir tadinya kenapa katanya lupa sama aneh berdua. Lombong. Kalau ada suruh nangis, saya juga nangis sebentar. Lalu kita tiap hari baca Fatihah terus, ingat kepada guru. Banyak kisah sama masa guru itu, malah lebih dekat dari yang lain. Sampai begitu dia masih ngingetin kita di dalam mimpi. Subhanallah. Kenapa yang terlupa mana? Maksudnya enggak mungkin ziarah kali nanti insyaallah kita ziarah. Di mana kuburannya? Hari Jumat lagi haul Eqabah Adat atau Mehi Al-Qurbi. Baca la ilaha illallah. Bari benar ya. Guru-guru yang begitu yang jarang. Yang tadi Yahya bin Ahmad bin Abdul Barik al-Idrus. Semoga Allah yarhamhu irsyad rahmah wa barakatuh. Sekian jannah yaj'alna min barakatihi wa salatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka si muallim guru tersebut, masyayikh dia yang menyebabkan si anak itu ma'rifat kepada Allah, mengenal daripada syariat, mengenal hukum-hukum dari ibadat, muamalat, jinayat, munakahat, jadi orang faqih, jadi orang alim, jadi orang wali, dan menyebabkan dia banyak muridnya. Banyak ini dari mana? Dari gurunya. Dia harus patuh kepada gurunya, dia harus tunduk pada gurunya, dia harus bersyukur dapat guru yang begitu. Bahkan bakal calon masuk surga lagi. Wa ni'ma hadain. Engkau mendapatkan kenikmatan di dalam surga berkah
syekh berkah guru tersebut, bahkan nanti menghadap kepada Allah, dapat syafaatnya Rasulullah, semuanya dikenalkan dari sang guru tersebut. Bahwa itu sa'adah, itulah katanya puncak kebahagiaan seorang murid kalau dia mendapatkan keridhaan dari gurunya, wa ajaduha, yang paling mulia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. رب انفعنا ببركتهم وبحسن حرمتهم وامتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.